अनमोल वचन। साजी और नवाजी गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने सिੱਖੀ ਦੇ महान कारज ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ श्री दरबार साहब, श्री तरन तारण साहब, श्री करतारपुर साहब इत्यादि नवे नगर वसाए। बाबा प्रिथी चंद नित दिन किसी न किसी तरीके दे नाल कोझियां चालां चलदा रहा। उन्हें अपने पुत्र नूं विशेष करके पिंगल पढ़ाया ताकि वह भी कविता लिख सके, कविता उचार सके। बाबे मेहरबान ने, बाबे प्रिथी चंद के पुत्र बाबे मेहरबान ने भी कविता लिखनी शुरू कर दी। जदों उन्हें मन घड़त कवितावां लिखनियां शुरू कीतियां ते पर उहदे विच नानक नाम की मोहर लाई। जिवें नानक नाम गुरु नानक साहब महाराज जी ने वरत्या, जिवें नानक नाम गुरु अंगद साहब महाराज जी ने, बाकी गुरु साहबान ने वरत्या, इवें नानक नाम बाबे प्रिथी चंद के पुत्र मेहरबान ने भी वरतना शुरू कर दिता। उन्हें बहुत सारियां भाषावां पढ़ियां। मेहरबान पुत प्रिथी एका कबीशरी करे, वह भी कविता लिखता है। मेहरबान पुत पृथ्वी एका कबीशरी करे, हिंदवी फारसी संस्कृत नाले गुरमुखी पढ़े। उन्हें सारियां भाषावां भी पढ़ लियां, फारसी पढ़ ली, हिंदी पढ़ ली, संस्कृत पढ़ ली। तिन भी बाणी बहुत बनाई, उन्हें भी बहुत सारी कविता लिख दी। तिन भी बाणी बहुत बनाई, भोग श्री नानक जी का ही पाई। उन्हें नानक नाम की मोहर ला दी। जदों उन्हें इदां करना शुरू किया, इस गल का डर जापन लग गया कि किते ये जिहड़ी उचारण की हुई लिखी हुई कच्ची बाणी है, किते पक्की दे विच रला ना पै जावे। गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने भी मन अंदर ख्याल किया कि जिहड़ा गुरु नानक साहब महाराज जी ने निर्मल पंथ चलाया है, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। जिहड़ा निर्मल पंथ चलाया है, उस पंथ दे वास्ते एक ग्रंथ की लोड़ है। दुनिया दे विच जिन्ने भी धर्म है, उन्हां दे कोल अपना अपना धार्मिक ग्रंथ है। इस्लाम वालियां दे कोल अपना धार्मिक ग्रंथ कुरान मजीद है। ईसाईयत वालियां दे कोल अपना धार्मिक ग्रंथ बाइबल है। इसे तरह दे नाल भारत दे विच 4 वेद, 6 शास्त्र, 27 सिमरतियां, 56 उपनिषद, 18 पुराण, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ है। इवें करके सारे धर्मां दे कोल अपना अपना धार्मिक ग्रंथ हुंदा है। गुरु अर्जन साहब महाराज कहते ने, जिहड़ा पंथ चलाया है, उस पंथ दे वास्ते 3 कारण कीजे अब ग्रंथ, उहदे वास्ते हुण ग्रंथ की लोड़ है। ते दूसरा कारण ये बनिया कि बाबा मेहरबान जिहड़ा है वो कवितावां लिखण लग गया, किते रला ना पै जावे। इसे वास्ते गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने तत्काली कारण समझते हुए बाबा बुढ़ा साहब जी नूं बीड़ बाबे तो मंगवाया गया। भाई गुरदास साहब जी नूं मुखी सिखां नूं नाल लैके सलाह की गई। गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने बाबा बुढ़ा साहब नूं कहा, बाबा जी तुसी दरबार साहब दे अंदर बैठ के साडी जगह दे उपर संगत नूं उपदेश दिया करोगे। भाई गुरदास साहब जी नूं लखारी लाया गया। सारी बाणी गुरु अंगद अर्जन साहब महाराज जी दे कोल आई। गुरु नानक साहब महाराज जी ने 4 उदासियां करके ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ गुरु अंगद साहब महाराज जी ने अगे गुरु अमरदास महाराज जी नूं सौंप दित्ती। गुरु अमरदास महाराज जी ने अपने वल्लों 17 रागां दे विच गुरबाणी उचारण कीती ते वो सारी गुरबाणी गुरु रामदास महाराज जी दे कोल आई। गुरु रामदास महाराज जी ने अपने वल्लों 30 रागां दे विच गुरबाणी उचारण कीती
ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਮੇਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਦਾਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਭੱਟ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਐਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਐਸਾ ਟਿਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਸਵਈਏ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਭੱਟ ਕੱਲ ਸਹਾਰ ਜੀ ਨੇ 10 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ, 10 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ, 22 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ, 60 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ, 21 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਧ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੇ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ। 8 ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਝਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੰਬੂ ਲਵਾਏ। ਤੰਬੂ ਲਵਾ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਖਾਰੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਘੜਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੰਮ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਘੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਨਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਉਂਖ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਮ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਘੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਦਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਵਾਏ ਗਏ। ਫਿਰ 100 ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 9 ਹੈ। ਫਿਰ 16 ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮੇਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। 31ਵਾਂ ਰਾਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਚਾਨਣ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਾਂ ਜਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਵੇਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਰਾਗ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਗ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਗ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਾਰਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਵਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। 21 ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ, 1 ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਰਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ, ਭਾਵ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਦਾਵਣੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਮੁਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਭਾਵ ਮੁੰਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਮੁਦਾਵਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਮੁਦਾਵਣੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਦਾਵਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਦ ਦੇਣਾ। ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਮੁੰਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁਦਾਵਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਤਕਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 974 ਅੰਗ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 1430 ਅੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਤਕਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਤਤਕਰਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤਤਕਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਤਕਰਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਉੱਪਰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਿਲਦ ਬਣਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਲਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ 1 ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੰਜੀ ਤੇ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਏ? ਬੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ
ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤ੍ਰਿਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਸੋਢੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨ ਆਸ ਬੁੱਢਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਨ 1604 ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ 1 ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ 1 ਸਤੰਬਰ ਸੀ। ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਪਕੜਿਆ। ਚੌਰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਲੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਣ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੋ ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਿਹੋ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਣੇ ਸਭ ਪੰਥ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਸੁਣੇ। ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਿਹੋ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਣੇ ਸਭ ਪੰਥ। ਅਦਬ ਸੰਗ ਤਬ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਖੋਲਾ, ਲੈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁੱਢਾ ਮੁਖ ਬੋਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਇਆ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਹਿਰਦਾ ਗੁਰ ਕੋ ਇਹ ਜਾਣੋ, ਊਤਮ ਹੈ ਸਭ ਕਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਦਾ ਸੁਖ ਆਸਣ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਲੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਪਲੰਗ ਚੁੱਕ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਪਲੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਦਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਐਵੇਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਨਮੋਲ